हॅलो फ्रेंड, तुम्हाला माहिती आहे की आपण इंग्लिश स्पोकन लँग्वेजसाठी एक व्हिडिओ सिरीज सुरू केलेली आहे, ज्याचा फायदा तुम्हाला, तुमच्या लहान भावाला, मोठ्या भावाला, बहिणीला, कुणाला पण या व्हिडिओचा फायदा होईल, ज्यांना इंग्रजी इम्प्रूव्ह करायची आहे. तर आपण मागच्या 3-4 व्हिडिओपासून एक बेसिक स्ट्रक्चर पाहतो आहे आणि हे स्ट्रक्चर क्लिअर करणं अतिशय गरजेचं आहे. इफ वी वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर अँड इफ यू वॉन्ट टू स्पीक ग्रामॅटिकली, one must know all the basic things which I am going to teach you today, and that's why today's video is very important. Okay, so आपण पहिल्या दिवसाला एक 7 सब्जेक्ट्स पाहिले, त्यांचं नेचर क्लिअर करून घेतलं. त्यानंतर आपण टू बी, टू हॅव, टू डू हेल्पिंग फॉर्म पाहिले, त्यांचं नेचर आपण हळूहळू आता क्लिअर करणार आहोत. आणि आज आपण प्रत्येक टू बी त्याचं लँग्वेजमध्ये फंक्शन कसं असतं ते आपण आज बघणार आहोत. सो सी, I told you at the very initial part of this series that these 7 subjects I, we, you, he, she, it, they, these 7 subjects are rather important because all the things in the world have divided into 7 subjects. तर आपण आज याच्यासाठी मी अतिशय इम्पॉर्टंट व्हिडिओ सांगतो आहे की इज, एम, आर ह्या सिंपल 3 सहाय्यकारी क्रियापदाच्या कॉन्सेप्ट्स आपण क्लिअर करणार आहोत. yesterday also I told you that is, am, are used in present tense, was were used in past tense, and shall, will, these helping verbs are used in future tense. आता आपण या सहाय्यकारी क्रियापदाचं नेचर पाहू. सो ऑल is, am, are, these 3 helping verbs talks about state, स्थिती लक्षात घ्या. then nature of a person, nature of any particular thing, and profession, right? so आता आपल्याला या तिन्ही सहाय्यकारी क्रियापदाचं नेचर पाहायचं आहे. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल we will divide this is, am, are in 7 subjects. For example, you know that I am, we are, you are, he is, she is, it is, and they are, right? So we have done the division of is, am, are among these 7 subjects. नाव आता आपल्याला मिनिंगफुल सेंटेन्सेस लिहायचे, ज्यामध्ये आपण कॉन्फिडेंटली लिहायला किंवा बोलायला आपल्याला शिकायचं आहे. तर जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की इज, ॲम, आर काय दाखवते? स्टेट, स्थिती. फॉर एक्झाम्पल, आय एम हॅपी, आय एम सॅड, आय एम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, आय एम हार्ड वर्कर, वॉट एव्हर. दिस इज अ स्टेट. then nature, then profession. For example, I am a teacher, you are students, etc. सो या 7 सब्जेक्टमध्ये आपल्याला ते स्टेट, नेचर आणि प्रोफेशन या 3ला धरून आपल्याला सेंटेन्सेस फॉर्म करायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम अ सिटीजन ऑफ, I am a citizen of India. I am a citizen of India, right? Then, for example, I am a conscious person. I am responsible for this thing. I am a very
hardworking person, etc. What you have to do at your home, take pen and paper and you have to write down at least 4-5 sentences of each category, right? Then turning towards we, for example, we are good neighbor, but I have to make this noun plural. We are good neighbors. Why I have not written here article I am a citizen? Because इथं नागरिक एक आहे म्हणून इथं आपण अ लिहिलं. We are good neighbors. I have made noun plural. इथं noun plural आहे, neighbors. We are neighbors, and that's why in yesterday's video we have seen that we, this is a plural subject, and that's why we have to take plural helping verbs and noun also. For example, take another example. We are Indian people. The very word people is a plural, and that's why there is no need to add s to the people. We don't have to write peoples because very word people is plural. Take another example. You are my music teacher. You are my music teacher. See, you are my music teacher. Here, this one you which we have seen yesterday is a singular, another you is a plural, and that's why here I have written noun as a singular. You are my music teacher. आता मी इथं पुन्हा अ हे आर्टिकल वापरलेलं नाही आहे कारण की मी पजेसिव्ह केसचा वापर केलेला आहे. यू आर माय म्युझिक टीचर. यू आर अ टीचर इज अ डिफरंट थिंग, बट यू आर माय म्युझिक टीचर हा सिंग्युलरसाठी मी वापर केला आहे. सिंग्युलर सब्जेक्ट, एखादा प्लुरल सब्जेक्ट आपण घेऊ शकतो की फॉर एक्झाम्पल यू आर स्टुडंट्स of, you are students of engineering. You are students of engineering. बघा इथं पहिला यू मी सिंग्युलर घेतला, यू आर माय म्युझिक टीचर. सेकंड यू हा प्लुरल फॉर्मसाठी मी वापरलेला आहे, यू आर स्टुडंट्स ऑफ इंजिनिअरिंग. सो आय हॅव टू मेक नाउन प्लुरल हिअर, and here what noun that I have used here singular. So मला हे कॉन्सेप्ट यूची पुन्हा तुम्ही क्लिअर करा. वन इज सिंग्युलर, वन इज प्लुरल, राईट. देन द केस इज विथ ही. we again need to write a meaningful sentence. For example, he is a conscious man. He is a conscious man, right? He is a famous doctor in our area. He is a famous doctor in our area. She is. आता हे सेंटेन्सेस बघा पहिल्यांदा काय दाखवून राहिलं तर स्टेट. फॉर एक्झाम्पल, ही इज अ हॅपी मॅन. ओके, ही इज. आता आपण इथं ही सब्जेक्ट पुन्हा पुन्हा घेतल्यापेक्षा आपण तिथं एखादं नाउन टाकू शकतो, प्रॉपर नेम घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, मिस्टर मोदी इज द 14th प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आय रिपीट द सेंटेन्स. मिस्टर मोदी इज द 14th प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वाय आय हॅव टेकन हिअर आर्टिकल द? बिकॉज इट इज सर्टन, दॅट्स वाय. देन she is a beautiful girl in the town. She is a beautiful girl in the town. See, again I have written girl singular because she, this is a singular subject, right? She is a beautiful girl in the town. Then turning towards it, it is
your problem. It is your problem, right? It is my school. It is the Constitution of India, right? or इट हा सब्जेक्ट जर आपण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियासाठी जर यूज करत असेल तर सेंटेन्स कसं होईल बघा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लार्ज वन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ग्रेट वर्क written by Dr. Basa Ambedkar, whatever. Then they are religious people. They are religious people, religious, holy. So they are religious people. They are Indian cricket players. See, they are Indian cricket players. So I have written here noun plural. They are Indian cricket players, right? मी noun plural केलेला आहे. So they, you and we, these three are plural subjects, and that's why we have to take noun plural here. Players, I write complete sentence. They are Indian cricket players. They are Indian cricket players. Noun I have made plural. Then you are students of engineering and we are good neighbors. So we, you and they, these three are the plural subject, and that's why we have to write noun plural. Okay. सो हे सेंटेन्सेस बघा, आपण हे अफर्मेटिव्ह लिहिलेले आहे. सगळे सेंटेन्सेस अफर्मेटिव्ह इन द सेन्स हे सगळे होकारार्थी लिहिलेले आहे आपण. म्हणजे यामध्ये कुठला पण आपण नकार घेतलेला नाही, कुठलेच सेंटेन्सेस निगेटिव्ह नाही. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, वी कॅन मेक ऑल दीज सेंटेन्सेस निगेटिव्ह ऑल्सो जस्ट बाय ॲडिंग नॉट टू द हेल्पिंग फॉर्म्स. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्याला तेच सेंटेन्सेस निगेटिव्ह करायचे नाही, नाही तर ते सेंटेन्स कसं होईल, आय ॲम नॉट अ सिटिजन ऑफ इंडिया. असंच सेंटेन्स आपल्याला बनवायचे नाही आहे, आपल्याला नवीन सेंटेन्सेस तयार करायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय ॲम नॉट अ गिल्टी पर्सन. गिल्टी, वी मे से क्रिमिनल. आय ॲम नॉट busy today. I am not the students of this college. I am not a man of actions, like that. सर्वप्रथम ह्या सगळ्या सेंटेन्सेसमध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, लक्षात घ्या. मी इथं काय यूज केलेलं आहे, स्टेट, नेचर अँड प्रोफेशन. जसं मी म्हणू शकतो, आय ॲम अ टीचर, यू आर अ स्टुडंट ऑफ धिस स्कूल, एक्सेट्रा. म्हणजे इथं आला प्रोफेशन. एखाद्याचा स्टेट सांगायची आहे, स्थिती, आय ॲम हॅपी टुडे, आय ॲम नॉट नर्वस टुडे, एक्सेट्रा. ओके, इथं स्टेट मी स्थिती आलेली आहे. सिमिलरली वी कॅन टेक द निगेटिव्ह सेंटेन्सेस. We are not religious people. We are not Westerners. We are not good neighbors, etc. Means we have to add not to the helping forms only, and in this way we can make negative sentences. या स्ट्रक्चरमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाची इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, ती म्हणजे या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला मेन वर्ब्सचा वापर करायचा नाही आहे. ओके, जसं फॉर एक्झाम्पल, आय एम रायटिंग अ लेटर, आय एम स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल. दीज आर ऑल्सो द करेक्ट सेंटेन्सेस, बट दॅट फॉलोज सम पर्टिक्युलर ॲक्शन, देर इज अ ॲक्शन वर्ड, आणि आपल्याला
सहाय्यकारी क्रियापद संपेपर्यंत, हेल्पिंग व्हर्ब्स संपेपर्यंत ॲक्शन व्हर्ब घ्यायचे नाही आहे. मीन्स गो, वेंट, गॉन एक्सेट्रा, टेक, टूक, टेकन हे ॲक्शन व्हर्ब आपल्याला घ्यायचे नाही आहे. आपल्याला साधे सेंटेन्सेस बेसिक म्हणून आपल्याला स्टडी करायचे आहे. तुमच्या आलं का लक्षात, येते आहे का लक्षात? फॉर एक्झाम्पल सी, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले is the first lady teacher of India, right? She is not a traditional lady. She is not a traditional lady. You know, she was the modern lady because she has started education for girls, right? सो इन धिस वे आपल्याला सगळ्या 7ही सब्जेक्टचे निगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण करू शकतो, राईट. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की हाऊ टू फॉर्म इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस. हाऊ टू फॉर्म इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस. आपल्याला इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस तयार करायचे आहे आता. सो we have to write interrogative sentences now, and see, first affirmative, then negative, then interrogative, and interrogative and negative, such a form we have to write here. In such a form we have to speak, we have to write. For example, see, I am busy today. This is affirmative sentence. I am busy today. How I will write negative sentence? I am not busy today. So this is negative. How the interrogative sentences are formed? By taking simply this helping form at the initial part of the sentence. For example, am I busy today? Am I right? Am I your brother? Am I responsible for this act? Am I sorry for this? Am I guilty? Etc. And at the end of the sentence we have to give question mark. Means the वाक्याच्या शेवटी आपल्याला क्वेश्चन मार्क द्यायचा आहे. ओके, सी, आपण वी यापासून एक सेंटेन्स पाहू. फॉर एक्झाम्पल, आर वी students of this class? Are we students of this class? आम्ही या क्लासचे विद्यार्थी आहोत का? राईट. आर यू माय रियल फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क. आर यू माय रियल फ्रेंड? एक्सेट्रा. इज ही अ फेमस डॉक्टर? In this town? Question mark. Is he a famous doctor in this town? या टाउन मधले हे फेमस डॉक्टर आहे का? What we have done here, simply by taking the helping forms of the same structure and putting them at the initial part of the sentence. In this way we can make interrogative sentences. म्हणजे आपण सहाय्यकारी क्रियापद वाक्याच्या सुरुवातीला ठेवून वाक्य प्रश्नार्थक बनवू शकतो, ज्याला आपण व्हर्बल टाईप असं म्हणतो. राईट. देर आर टू सॉर्ट ऑफ interrogative sentences. One is WS question, one is verbal question, and these are the verbal questions. Take another example. Is she really aware about your matter?
एनिथिंग एल्स, आपण काही पण लिहू शकतो. इज शी रिअली अवेअर अबाउट युअर मॅटर, ती खरोखरच तुमच्या मॅटरसोबत अवेअर आहे का, राईट. आता या स्ट्रक्चरचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स कसं झालं असतं, शी इज रिअली अवेअर अबाउट युअर मॅटर. निगेटिव्ह, शी इज नॉट अवेअर अबाउट युअर मॅटर. हाऊ वी हॅव फॉर्म इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स हिअर, इज शी really aware about your matter, right? Now see the next sentence. Is it your own mobile? Is it your own mobile phone? Is it your own watch? Is it your problem, etc. In this way we can form the question. Then see the last sentence, are they all your relatives? Give a question mark. Are they all your relatives? ते सर्व तुझे रिलेटिव्स आहे का? मी काय केलेलं आहे पूर्ण संपूर्ण सेंटेन्सेसमध्ये, मी कुठल्या एकाही सेंटेन्सेसमध्ये मेन वर्ब घेतलेला नाही. धिस इज द स्पेशालिटी ऑफ सच अ सेंटेन्सेस विच शो द स्टेट, नेचर, प्रोफेशन एक्सेट्रा. ओके, आपल्याला मेन वर्ब या सेंटेन्समध्ये यूज करायचा नाही. इन दिस वे वी कॅन फॉर्म assertive, negative and affirmative sentence. Means assertive is affirmative particularly, then negative and then interrogative sentences, right? So पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ग्रामीण भागामध्ये शिकत असताना बरेचशा विद्यार्थ्यांना स्ट्रक्चरबद्दलचं पण नॉलेज नसतं. दे ट्राय टू स्पीक बट समवेअर एल्स दॅट दे कमिट मिस्टेक्स. सो हा व्हिडिओ किंवा यानंतरचे पण व्हिडिओज जे मी सिरीज सुरू केलेली आहे, ते सिरीज किंवा ते व्हिडिओज तुम्हाला तुमच्या लहान भावाला, बहिणीला, तुम्हाला, तुम्ही गृहिणी असाल तर तुम्हाला पण उपयोगाचे आहे. जेणेकरून हा व्हिडिओ तुम्ही इतरांना देखील सेंड करा. जर तुम्हाला आवडत असेल, इंग्रजी भाषा शिकण्यामध्ये आवड निर्माण होत असेल, काळाची गरज वाटत असेल, तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. ओके, थँक्यू.